हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आई एम योर टीचर कपिल बावा। बेटा अपना टॉपिक ट्रिपल सब्जैक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਵਟ ਇਜ਼ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਨ ਵਿਚ current cannot flow because its resistivity is very high and its distance is also very high। ठीक है, एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, पोर्सलिन। नैक्सट आप फैक्टर पढ़े सी किहड़े फैक्टर जरूरी ने जो भी आप किसी मटीरियल की सिलैक्शन करनी है इंसुलेटिंग मटीरियल की। उस दे विच चार जिहड़े कंडीशनस ऑपरेटिंग कंडीशन इज़ इन शेपिंग अवेलेबिलिटी ऑफ मटीरियल एंड कॉस्ट। ये फैक्टर्स ने जिहड़े चार ने ये बहुत इंपॉर्टेंट ने। इन्हां दे बेस ते आपां इन्हां दी सिलैक्शन करते हैं भी आपां किहड़ी ऑपरेटिंग कंडीशन ते इंसुलेटिंग मटीरियल यूज़ करना है, उसकी शेप किस तरह की है, अपने कोल मटीरियल अवेलेबल है मार्केट दे विच ईजली, जां उहदी कॉस्ट किस तरह आपां नूं इफैक्ट करेगी। सो ये चार अपने को फैक्टर ने। नैक्सट आपां इन्हां दियां प्रॉपर्टीज़ पढ़ियां सी। चार तरह दी प्रॉपर्टीज़ होंदियां ने। पहली प्रॉपर्टी अपने को इलैक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, वो आपां रजिस्टिविटी, डाइलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ ते डाइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट पढ़ी है। बुक दे विच तुसीं सारी डेफिनेशन इहदी काउंट करनी है, देखनी है, याद करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स से पूछा जाता है। यह इलैक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के नाल रिलेटिड रजिस्टेंस एंड टैंपरेचर दे विच ग्राफ सी जिहड़ा बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिस तरह टैंपरेचर वधी जाएगा रजिस्टेंस उस तरह ही घटी जाएगी। नैक्सट अपने को थर्मल प्रॉपर्टी सी हीट रजिस्टेंस, थर्मल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। उस तो बाद अपने को कैमिकल प्रॉपर्टी ते मकैनिकल प्रॉपर्टीज़। ये चार तरह दी प्रॉपर्टीज़ तुसीं याद करनियां ने। इन्हां दी जिहड़ी एक्सप्लेनेशन है तुहानूं पहलां भी दस चुके हैं, दोबारा तुसीं बुक दे विचों पढ़नी है। बुक जरूर लेनी है, SK सहदेव या ईगल पब्लिकेशन की, दोनों के विचों कोई भी ले लो, उन्होंने सारा मटीरियल तो अवेलेबल होएगा। नैक्सट बेटा आप इंसुलेटिंग मटीरियल किहड़े होंदे सी कुछ आप डिस्कस कर ले सी। जिस तरह माइका एक इनऑर्गैनिक मिनरल्स है, यदि फर्दर डिवाइड्स हो जाती 4 पार्ट्स के विच। ठीक है, यदियाँ थिन ते थिक शीट्स आंदियां ने, कुछ नैचुरल माइका भी हुंदा। आ उहदी एग्जाम्पल है, इमेज है। फिर आप नैक्सट पढ़िया सी प्लास्टिक। प्लास्टिक अजकल मतलब बहुत सारिया चीज़ों प्लास्टिक ने कवर कर लिया भी। जिथे भी अपने को पहले आयरन की जरूरत सी उत्थे भी आप प्लास्टिक ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ईजली अवेलेबल मार्केट च हैगा ते इहदी कॉस्ट भी आयरन नालों घट हैगी है। ठीक है, एक वेट दे विच भी बिल्कुल घट हुंदा। ठीक है, उस तो बाद आदियाँ फर्दर टाइप्स ने नैचुरल तो सिंथैटिक। सिंथैटिक की अगे फर्दर टाइप है थर्मोसैटिक एंड थर्मोप्लास्टिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6 मार्क्स से पूछा जाता है। वट इज़ थर्मोसैटिक एंड थर्मोप्लास्टिक, इन्हों के डिफरेंस की हैगा। ठीक है, तो डिटेल के पढ़ना हैगा। ये नैचुरल प्लास्टिक सी। उस तो बाद अपने को सिंथैटिक प्लास्टिक च दो ही अवेलेबिलिटी हैगी, थर्मोप्लास्टिक ते थर्मोसैटिक। ये देखो बेटा जी थर्मोसैटिक प्लास्टिक है वो जो आप मतलब उन्होंने गर्म करते हैं वो मैल्टिंग पॉइंट पर आ जाती है, उन्होंने आप रीशेप कर सकते हैं। ठीक है, बट वो जी अंदर वाली जी प्रॉपर्टीज़ होंगी है वो नहीं चेंज होती। उपरों आप शेप जिस मर्जी शेप च आप चाहिए होइए उस शेप के विच गर्म करन तो बाद आप मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यदि प्रॉपर्टीज़ तां नहीं चेंज होती क्योंकि यदि जी चेन्स होंगी है मोलीक्यूल्स वो बहुत ज़्यादा लंबी होंगी है, कि आपस के क्रॉस लिंक होए होंगे। इस करके आप उन्होंने इंटरनल प्रॉपर्टीज़ नहीं चेंज नहीं कर सकती। उस तरह की प्रॉपर्टी उस तरह की आप प्लास्टिक में बोलते हैं थर्मोसैटिक प्लास्टिक। इन्हों की यूज़ रिफ्लैक्टर, रेडियो कैबिनेट, एडहैसिव एंड कुछ टॉय जिस तरह बच्चों के टॉयज़ होंगे ने आप उस तरह बनाते हैं, वो भी थर्मोसैटिक प्लास्टिक के ही बने होंगे, क्योंकि आपू हीट करके दोबारा मैल्टिंग पॉइंट पर लैके तो रीशेप कर सकते हैं। ठीक है, नैक्सट बेटा अपने को है थर्मोप्लास्टिक। इस दे विच की है भी प्रॉपर्टीज़ तो उस तरह ही रहनगियां,
ਬਟ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥਰਮੋਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰੀਸ਼ੇਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਥਰਮੋਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਸਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਦਰ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਫਰਦਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਥਰਮੋਸੈਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਪੋਲੀਥੀਨ ਇੰਸੂਲੇਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਪੋਲੀਥੀਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਇਥਾਈਲੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ C2H2। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੋਂ ਓਬਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੋਲੀਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਤੇ ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਚੇਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਥਾਈਲੀਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਥੀਨ। ਪੋਲੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੀ, ਥੀਨ ਮਤਲਬ ਇਥਾਈਲੀਨ। ਤਾਂ ਇਥਾਈਲੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੇਨ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਥੀਨ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪੋਲੀਥੀਨ ਅਤੇ ਲੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪੋਲੀਥੀਨ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪੋਲੀਥੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ 0.95 ਤੋਂ 0.97 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ cc। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟੀਵਿਟੀ ਉਹ 2.25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.32 ਤੱਕ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਿਊਮ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ 10⁻15 to 10⁻16 ਓਮ ਇਹ ਤੱਕ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ 130 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਵੋਲਟੇਜ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 kV per mm। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਨ ਹਾਈਗਰੋਸਕੋਪਿਕ ਹੈ, ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ 0.91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0.92 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ cc ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 160 kV per mm ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਨ ਹਾਈਗਰੋਸਕੋਪਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੂਲੇਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਵਿਨਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਲੀਵਿਨਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ PVC। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੋਇਸਚਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਲਾਬਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ PVC ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਇੰਸੂਲੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਰਬੜ ਹੈ। ਰਬੜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਬੜ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਚੁਰਲ ਰਬੜ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਬੜ ਦੇ ਟਰੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਰਬੜ ਦੇ ਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਲਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮੋਇਸਚਰ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਇਸਚਰ ਕੰਟੈਂਟ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਮੋਇਸਚਰ ਕੰਟੈਂਟ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਰਬੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੀਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਮੰਨ ਲਓ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਫਰ,
ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲਸ, ਜ਼ਿੰਕ, ਕਾਰਬਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਪੈਰਾਫਿਨ ਵੈਕਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਬੜ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਰਬੜ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਐਡ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਰਡ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਰਬੜ ਦੀ। Natural rubber is obtained from tree of rubber. The tree gives out a milk, white milk, from which water is removed. This rubber also called latex rubber. Latex ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ latex word ਹੈ ਉਹ lacto ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। lacto mean milk, milk rubber, latex rubber. Natural rubber find its application, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗਲਵਸ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਬੂਟਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੌਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਰਬੜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਕੁਛ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ ਹਾਰਡ ਰਬੜ। ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਵਲਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਲਫਰ ਐਡ ਕੀਤਾ 25%। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਬੜ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹਾਰਡ ਰਬੜ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਲਾਇੰਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਇਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਲ ਹੈ, ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲਾਇਰ ਹੈ, ਪਲਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਡ ਰਬੜ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਵਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਦਾ, ਬੋਰਡ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡ ਰਬੜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰਬੜ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰਬੜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਨੋਮਰਸ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰਬੜ ਦੇ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਨੋਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਪਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰਬੜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ 5 ਟਾਈਪਸ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨਿਊ ਪ੍ਰੇਨ, ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਲ ਬਿਊਟਾਡਾਈਨ, ਹਾਈਪਾਲੋਨ, ਬਿਊਟਾਈਲ ਰਬੜ, ਸਿਲੀਕੋਨ ਰਬੜ। ਤੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ 5 ਟਾਈਪਸ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰਬੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਐਜ਼ ਅ ਟੇਪਸ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰਬੜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਫਲੋਨ, ਪੋਲੀਸਟਰ, ਵਾਰਨਿਸ਼, ਲੈਕੁਅਰ, ਡਰਾਈ ਪੇਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਟਨ, ਗਲਾਸ। ਗਲਾਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬਣਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ 1-2 ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਰੀਕੂਲਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1-2 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਲਾਸ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਾਟਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਡਰਾਈ ਪੇਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ। ਅੱਜ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 27 ਹੈ।
26 ਅੱਜ 26 ਡੇਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 28 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ। ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ WhatsApp 'ਤੇ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ 3 ਚੈਪਟਰ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲਸ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਟੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਨਰਜੀ ਬੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਇਨਸੂਲੇਟਰ, ਕੰਡਕਟਰ ਐਂਡ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ। ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਲਾਈਡਸ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਲਾਈਡਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਅਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ, ਐਨ ਟਾਈਪ ਅਤੇ ਪੀ ਟਾਈਪ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਅਤੇ ਹੋਲਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਨਸੂਲੇਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 3 ਚੈਪਟਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਹਾਫ ਸਿਲੇਬਸ ਤਕਰੀਬਨ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਅਤੇ 2 ਹੈਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਮਟੀਰੀਅਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਟੌਪਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ 3 ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 3 ਚੈਪਟਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 3 ਚੈਪਟਰ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ 3 ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ 3 ਚੈਪਟਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਟੈਸਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਡੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਟੈਸਟ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਲ ਮਾਰਕਸ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਥਰਡ ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਥਰਡ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟਰਨਲ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਲੱਗਣੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੀਪੇਅਰ ਦੇ ਫੋਰਮ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ WhatsApp 'ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਡੇ ਤੱਕ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਣੀ। ਮੰਡੇ ਮਤਲਬ 28 ਸਪਟੰਬਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। PDF ਫਾਈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ PDF ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ PDF ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ WhatsApp ਨੰਬਰ 'ਤੇ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ 3rd ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਚੈਪਟਰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 3 ਚੈਪਟਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 45 to 50% ਸਿਲੇਬਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।